तो सत्संग जी सब तो पहले जिहड़ा सवाल लैने आ, ये सवाल है गुरबाणी दा ते गुरबाणी दे अर्थ बारे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पन्ना 1169 ते जो शब्द है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਵੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਤੇ ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ अर्थ की है, शब्दी अर्थ की है या भाव की बनता, तो इनू समझाया जाए। तो मैं बेनती कर रहा भैन मनिंदर कौर जी नूं कि वो कृपा करके इस सवाल का सानू चानना पाउण जी। भैन मनिंदर कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी बीर जी ने जिक्र दस्या है कि सवाल है, मन निर्मल नहीं 10वें द्वार, भ्रम भ्रम आवे मूड़ा वारो वार। ये पंक्ति बसंत महला तीजा विचों ली गई है। अंक बीर जी ने दस्या ही है। इसनू समझण लई सानू पूरे शब्द ते ही एक पंछी चात मारन दी लोड़ है। ते शब्द है, वस्त्र उतार दिगंबर होग, जटाधार क्या कमावे जोग। मन निर्मल नहीं 10वें द्वार, भ्रम भ्रम आवे मूड़ा वारो वार। तो इस पंक्ति दी रहाव दी पंक्ति है, एक त्यावो मूड़ मना, पार उतर जाहे एक खिना रहाओ। जिस तरह की असी देखते पे हाँ कि सारे शब्द विच ही बाहरले पेख ते कर्म कांड दी गल कीती है, जिसदा खंडन करते हुए रहाव दी पंक्ति विच जिस विच की शब्द दा सेंट्रल आइडिया हुंदा है, उस विच समझा दिता है कि एक त्यावो मूड़ मना, पार उतर जाहे एक खिना रहाओ। हे मूर्ख मन, एक परमात्मा नु सिमर, क्योंकि सिमरन दी बरकत नाल ही एक पल विच ही संसार समुंदर तो पार हो जाएगा। एक नाल जुड़ेगा तां ही पार उतारा है। जदों तक तू दुविधावां विच है, भटकनावां विच है, एक नू छड़ के होर पासे जा रहा है, ते किते भी तेरा पार उतारा नहीं है। एक नू छड़ के बहुत सारे कर्म कांड दे खिलारे पै हुए ने। होना तां की चाहिदा सी, साहिब मेरा एको है भाई एको है। एक नू फोकस करना चाहिदा सी, पर असी किस पासे लग गए। इत्थे भी यही गल गुरु पातशाह दस रहे हैं पहले ही बंद विच, जिस विचों सवाल है, मन निर्मल नहीं 10वें द्वार। उस विच भी भेख तो समझाण दी शुरुआत कर रहे हैं कि वस्त्र उतार दिगंबर हो। दिगंबर तो भाव है नांगा साधु, ते वस्त्र उतार तो कपड़े ला के, जेड़ा वस्त्र उतार के कपड़े ला के नांगा साधु बन के तुरया फिरता है, ते कहंदा है मैं कपड़ियां दा त्याग कर दिता है, मेरे तो वड्डा होर केड़ा होवेगा जेड़ा शरीर नू भी नहीं ढकदा। दिगंबर साधुआं नू सब तो वड्डे गिनिया जांदा है। जोगियां विच साधुआं विच एक सैक्टर काम करता है, जिस विच नांगा साधु सब तो वड्डा गिनिया जांदा है, पर उसदा भी एक कर्म व्यर्थ कर्म है। दूसरा कर्म जिस दी गल कर रहे हैं वो है जटाधार क्या कमावे जोग। एक ने कपड़े नहीं पाए ते दूजे ने जेड़े केसां नू नहीं सवारदे ते ऋषि मुनि बने फिरदे ने, जेड़े केसां विच कंघा जां कंघी नहीं फेरदे ते ना धोंदे हन, जिस नाल केसां दियां जटावां बन जांदियां हन। ਇਹ किस ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ? परमात्मा नाल मेल ਲਈ। शरीर मालक ने दिता है ते की उस दे बख्शे शरीर दी सेवा संभाल सफाई किसे होर ने करनी है? ਇਹ ਕਿਹੜੀ धर्म दी विद्या है? क्या कमावे जोग, केड़ा मिलाप तू कर लेना है? रब नाल जोग नहीं होना, मिलाप नहीं होना। क्यों? अगला कर्म भी दस रहे हैं,
मन निर्मल नहीं 10वें द्वार, मन ਤਾਂ निर्मल नहीं कपटी है। ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ 10ਵੇਂ द्वार ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 10ਵੇਂ द्वार ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਾयाम ਕਰਦੇ ਹਨ, श्वास अंदर बाहर करना, श्वास रोक के रखना, अपनी उम्र ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭ੍ਰਮ ਆਵੇ ਮੂੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਟਕ ਕੇ। ਮੂਰਖ ਮਨ ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਭਟਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ, ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬੇਦੀ ਹਨ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਖੰਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨ ਕਪਟ ਕਮਾਹੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਕਪਟ ਕਮਾਏ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਮੁਖ ਮੈਂ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਪਾਖੰਡ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਖੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਿਨਕੇ ਰਮਈਆ ਨੇੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗੀ? ਤਿਨਕੇ ਰਮਈਆ ਨੇੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਐਸਾ ਸੰਜਮੀ ਹੋਏ। ਸੰਜਮੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ ਮੁਖ ਹੋਰ ਮਨ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। क्रिया विशेख पूजा करे, अंतर लोभ मन बिख्या माहे, ओए निरंजन कैसे पाहे। चौथे बंद विच कीता हुआ करे क्या होए, जिसनु आप चलाए सोए। ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਸਾਚਾ ਪਾਏ। ਲੋੜ ਸੀ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ, ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ।
ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਜੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਉ ਅੰਤਰ ਮੈਲਾ ਹੋਏ, ਤੀਰਥ ਭਵੈ ਦਿਸੰਤਰ ਲੋਏ। ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਤਉ ਭਉਜਲ ਕੇ ਟੂਟਸ ਬੰਦ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢ ਨਹਾਵੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ, ਤਵਚਾ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਦਿ। ਪਰ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੁੱਲਦੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖੁਲੀਜੈ। ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो भैन जी ने पूरा शब्द जिहड़ा है वो संखेप विच एक्सप्लेन करके दस्सिया। साथ जी बेनती करते हैं भी जिसले भगती लहर चली सी, जिन्हां च बड़े बड़े महापुरुख होए, उन्हां कईयां चों कुछ दी बाणी जिहड़ी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज है, जिवें बाबा कबीर जी, बाबा रविदास जी, बाबा फरीद जी और गुरु साहिबान बाकी महापुरुख। इस भगती लहर का मूल जो विशा सी जां जिन्हां दा टारगेट सी, ये सीगा कि कर्म कांडां विच फसी लुकाई नूं दसना कि ਇਹ असली जीवन का मार्ग नहीं। पर कर्म कांडां का एडा ज़्यादा जाल पसरिया, महाराज ने गुरु नानक साहब पातशाह दे बाकी गुरु साहिबान और महापुरखों ने बड़ियां लोगों नूं सीधे रस्ते च पाया। पर अज की तरीक विच आपां देखदे हां तां कर्म कांडां का काफ़ी ज़्यादा जाल पसरिया होया है। चलो दुनिया कर रही है, ठीक है, पर घट्टो घट्ट ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।